السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، راہ کے بدنام زمانہ دہشت گرد کلبھوشن کی طرف سے ان کا ایک اور دہشت گرد جو ہے پاکستان کے سرحدی علاقوں سے پکڑا جا چکا ہے، جس کے بارے میں یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ وہ دہشت گرد ہے جو کہ افغانستان میں راہ کا تربیتی کیمپ چلا رہا تھا اور وہاں پر جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں دہشت گردوں کو وہ تربیت دے چکا ہے، جس کے بعد وہی دہشت گرد جو ہے پاکستان کے مختلف علاقوں میں آ کے دہشت گردی کی وارداتیں کرتے رہے ہیں۔ اس دہشت گرد کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ یہ وہی دہشت گرد ہے جن کے دہشت گردوں نے جو ہے 16 دسمبر 2014 کو پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر حملہ کر کے جو ہے 150 سے زیادہ طلباء اور ان کے اساتذہ کو شہید کر دیا تھا۔ اب یہ جو دہشت گرد جو پکڑا گیا ہے راہ کا، ان کی نشاندہی پر جو ہے پورے ملک میں آپریشن اس وقت چل رہا ہے اور حساس اداروں کی مختلف ٹیموں نے 100 سے زائد دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا ہے اور ان سے تفتیش ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے کراچی میں جو ہے وہ CID اور حساس اداروں کی مشترکہ ٹیموں نے میرپور خاص کے علاقے میں ٹارگیٹڈ آپریشن کیا، جہاں سے SRA کے 4 دہشت گردوں کو گرفتار کر کے ان سے گولہ بارود اور دوسرے بہت سا مواد برآمد کر لیا ہے۔ ان ملزموں پر جو ہے سچل، کوٹری، لیاقت آباد کے احساس سینٹر اور گلشن حدید کے مختلف علاقوں میں دہشت گردی کی وارداتیں کرنے کا الزام ہے۔ اس سلسلے میں DIG عمر شاہد کا کہنا ہے کہ یہی ملزمان جو ہے وہ چائنیز کو اغوا کر کے انہیں ہلاک کرنے کے ایک خوفناک منصوبے پر عمل کر رہے تھے، جس کی اطلاع ملی اور اس اطلاع کے نتیجے میں ہی چھاپہ مار کے انہیں گرفتار کر لیا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے نمائندے ہمراز رائی نے جو ایک رپورٹ مرتب کی ہے، ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں راہ کے نیٹ ورک کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے کا جو سہرا ہے وہ کراچی پولیس کے ایک انتہائی دلیر اور بہادر SSP راؤ محمد انوار کے سر جاتا ہے، جنہوں نے اپنی پوری سروس کے دوران جو ہے کچھ 300 سے زیادہ راہ کے دہشت گردوں کو یا تو گرفتار کیا یا ان کے ساتھ مقابلے میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ جو راہ کے دہشت گرد ہیں یہ مختلف سیاسی جماعتوں، علاقائی جماعتوں یا قوم پرست تنظیموں کا لبادہ اوڑھ کر وارداتیں کرتے رہے ہیں، جس میں طالبان کا ایک گروپ بھی راہ نے طالبان کے گروپ کی شکل اختیار کر کے کراچی میں اور پاکستان کے دوسرے علاقوں میں بہت ساری دہشت گردی کی وارداتیں وہ کر چکے ہیں۔ اور راؤ محمد انوار ایک واحد پولیس افسر ہے جنہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ یعنی کہ یہ ثابت کیا تھا کہ ان دہشت گردوں کو راہ کو جو ہے وہ کراچی کی بڑی سیاسی جماعتوں کی حمایت یا سرپرستی حاصل ہے اور وہ جو ہے راہ کے لیے ایک طرح سے سہولت کار کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ راؤ انوار نے جو ہے وہ 30 اپریل 2015 کو ایک پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے ایک دہشت گرد کو گرفتار کیا تھا اور ان دہشت گردوں کے بیان کی روشنی میں انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ ایک سیاسی جماعت جو ہے اس کا لندن کا ایک بہت بڑا عہدیدار جو ہے محمد انور، اس کے تعلقات جو ہیں وہ راہ سے ہیں اور راہ سے فنڈنگ وہاں پر ہوتی ہے اور راہ ہی ان کو جو ہے وہ اسلحہ اور گولہ بارود بھی فراہم کرتی ہے۔ یہ انکشاف کیا تھا SSP راؤ محمد انوار نے 30 اپریل 2015 کو، اور اس کے ٹھیک جو ہے 5 سال 2 ماہ بعد یعنی کہ 2020 اپریل میں جون میں جو ہے پھر محمد انور نے خود بھی اس کا اعتراف کیا کہ ہاں جو ہے ان کی جو تنظیم تھی وہ راہ سے رابطے میں تھی اور راہ جو ہے ان کی فنڈنگ کرتی رہی ہے۔ یہ خود انکشاف جو ہے پھر محمد انور نے کیا، جبکہ 30 اپریل 2015 کو راؤ انوار پہلے ہی یہ انکشاف کر چکے تھے۔ جب وہ انکشاف کر رہے تھے تو اس وقت ان کے اس پریس کانفرنس پر کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں اس میں کتنی صداقت ہے، لیکن بعد میں 5 سال 2 ماہ بعد جب خود محمد انور نے اس کا اعتراف کیا کہ ہاں ہماری تنظیم کا جو ہے راہ سے تعلق تھا اور راہ ہماری فنڈنگ کرتی تھی، تو تب جا کے لوگوں کو اور خود سے حکومت کو اور حساس اداروں کو اور دوسرے لوگوں کو یقین آ گیا کہ ہاں راؤ محمد انوار نے جو تحقیقات کی تھی ان کی تحقیقات جو ہے حرف بحرف درست ثابت ہوئی۔ لیکن یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ راؤ انوار جنہوں نے اتنی بہادری سے جو ہے بھارتی تحقیق کار ایجنسی راہ کا کلا کما کیا اور ان کے بہت سے جو منصوبے تھے وہ انہوں نے اپنی کارروائیوں سے ناکام بنا دی، تو بعض میں نقیب اللہ والے میٹر میں جو ہے نہ جانے کیوں ان کی مخالفت کرتے ہوئے پولیس کے 3 رکنی ٹیم نے ان کے خلاف ایک ایسی رپورٹ تیار کی کہ جو
حقائق سے مطابقت نہیں رکھتی تھی اور انہیں بلا وجہ اس مقابلے کا مرکزی ملزم بنا کر انہیں پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ یہ خبر کے دوسرے حصے کی جانب، پولیس میں ایک تو جو پولیس والے جو کالی بھیڑیں ہیں ان کے خلاف اول تو کارروائی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر کوئی ایماندار پی ایس پی افسر ان کے خلاف کارروائی کرنے کی کوشش کرے بھی تو کیسے کرے؟ ان کی راہ میں بہت ساری ایسی رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں کہ جن کو گرانا نہ صرف مشکل بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ جو ہے گلستان جوہر کے علاقے میں پیش آیا، جہاں پر وہاں کے ایس پی معروف کے پاس جو ہے وہ ایک شخص حسن عادل نے شکایت کی کہ آپ کے تھانے کے 4 پولیس اہلکاروں نے انہیں گن پوائنٹ پر لوٹا اور ان سے 90,000 روپے چھین لیے، اور اس کے بعد انہوں نے ہوائی فائرنگ کر کے انہیں ڈرایا دھمکایا بھی۔ اس رپورٹ پر یا اس اطلاع پر جو ہے ایس پی گلشن جو ہے معروف، انہوں نے 4 کانسٹیبل آصف خان، کانسٹیبل بابر منیر، کانسٹیبل وسیم جمالی اور کانسٹیبل کاشف کو حراست میں لے لی اور ان کے خلاف تحقیقات شروع کر دی کہ جو ان پر الزامات لگائے ہیں کیا وہ الزامات درست ہیں کہ نہیں۔ اب یہ تحقیقات کر ہی رہے تھے کہ انہیں سٹی کورٹ سے جو ہے کسی بہت بڑے عدالتی افسر کا فون آیا اور انہوں نے ان کی سفارش کی کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے، لیکن ایس پی نے جو ہے ان کی اس سفارش کو خاطر میں نہیں لایا، اس لیے کہ ان کے پاس ان 4 پولیس اہلکاروں کے خلاف جو ہے متعلق بہت سارے شواہد تھے ان کا جرم ثابت کرنے سے متعلق، اس لیے انہوں نے جو ہے وہ سفارش کو قبول نہیں کی بلکہ انہوں نے اپنی تحقیقات کو آگے بڑھائی، اور اس کے بعد جو ہے ان 4 کے خلاف جو ہے وہ ایک مقدمہ گلستان جوہر تھانے میں 869/2020 بجرم دفعہ جو ہے 397/506/34 کے درج ہوا، یعنی چوری اور قتل کی دھمکی دینے سے متعلق۔ حالانکہ یہ بھی مقدمہ جو ہے وہ ایس پی معروف نے بہت ہی ہلکا ہاتھ رکھا ہے ایک طریقے سے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ ڈکیتی کا مقدمہ درج نہیں کیا، حالانکہ ان کا جرم جو ہے وہ ڈکیتی کے زمرے میں آتا ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی پیٹی بند بائی ہونے کا احساس کرتے ہوئے ان کے خلاف ہلکے دفعات رکھائے چوری کے، جبکہ انہوں نے سرکاری راستہ دکھا کر جو ہے وہ حسن عادل کو ڈرایا دھمکایا اور اس سے 90,000 روپے اس وقت چھین لیے جب وہ بینک سے وہ رقم نکال کر گھر جا رہا تھا۔ اب جب وہ ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہوتی ہے، اب باضابطہ انہیں گرفتار نہیں کیا جاتا آن دا ریکارڈ۔ اسی دوران آنن فانن جو ہے تھانے پر ایک چھاپا پڑتا ہے عدالتی اہلکاروں کے ذریعے اور وہ ان 4 کو وہاں سے بازیاب کرتے ہیں، لیکن جب انہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھئی ان کے خلاف باضابطہ ایف آئی آر درج ہو چکی ہے اور پولیس کو جو ہے بغیر کسی لکھا پڑھی کے 24 گھنٹے تک کسی کو بھی اپنے حراست میں رکھنے کا قانونی طور پر اختیار ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ عدالتی عملہ جو ہے پولیس والوں کے خلاف کوئی کارروائی کیے بغیر ہی چلے جاتے ہیں۔ کہنے کا صرف مطلب یہ ہے کہ یہ 4 جو پولیس اہلکار ہیں جو کہ ڈکیتی کے جرم میں پکڑے گئے اور وہ ڈکیتی کر چکے تھے اور ان کا جرم جو ہے تفتیش کے دوران ایس پی معروف کے سامنے کسی حد تک ثابت ہو بھی چکا تھا، لیکن پھر آخر ان کے ہاتھ اتنے لمبے ہیں کہ پورا جو ہے عدالتی عملہ ایک طریقے سے متحرک ہو گیا۔ پہلے انہوں نے سفارش کیا کہ ان کو رہا کیا جائے، جب وہ سفارش سے بھی کام نہیں چلا تو پھر باقاعدہ وہ قانونی کارروائی کرتے ہوئے تھانے پہنچے تاکہ انہیں رہا کیا جائے۔ آخر ان کا آپس میں تعلق کیا بنتا ہے؟ کیا یہ کسی بھی عدالتی اہلکار کو یہ زیب دیتا ہے کہ کسی ڈاکو یا کسی مجرمانہ سرگرمی میں ملوث پولیس اہلکاروں کی سرپرستی کرے یا ان کی پشپنائی کرے یا انہیں کسی بھی طریقے سے تحفظ فراہم کرنے کی کوشش کرے؟ یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے، لیکن یہ سب کچھ جو ہے آن دا ریکارڈ ہے، اور ایس ایچ او عنایت اللہ مروت کا اس سلسلے میں کہنا ہے کہ یہ 4 پولیس اہلکاروں کے متعلق جو ہے پہلے بھی بہت ساری شکایتیں آتی رہی ہیں، لیکن کوئی گواہ یا کوئی ایسا فریادی آگے نہیں بڑھا جو کہ ان کے خلاف مقدمہ درج کرانے کی ہمت کرتا۔ اب جب یہ حسن عادل نے درخواست دی اور وہ رویا پیٹا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، ان سے 90,000 روپے جو ہے
कांस्टेबल आसिफ खान, कांस्टेबल बाबर मुनीर, कांस्टेबल वसीम जमाली और कांस्टेबल काशिफ ने छीने हैं, तो उस पर जो है फिर नए एसपी गुलशन इकबाल मारूफ ने बाज़ाब्ता उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी शुरू कर दी। अब जब ये चारों कांस्टेबलों ने अपने असर और रसूख इस्तेमाल करके अपने एसपी को मुतासिर करने के लिए या उन्हें एक तरीके से परेशान करने के लिए या उन पर दबाव डालने की जो कोशिश की, तो ये अब मेरा ख्याल है कि उनकी ये कोशिश उनके अपने ख़िलाफ़ जाएगी और मुमकिन है कि एसपी जो है वो उन्हें इस जुर्म पर बरतरफ भी कर ले, इसलिए कि एसपी मजाज है इस तरह के कांस्टेबलों को कि जो इस तरह की मुजरिमाना सरगर्मी में मुलव्वस है, उनके ख़िलाफ़ कोई भी रास कदम वो उठा सकते हैं। ये उनका कानूनी इख्तियार है। नाज़रीन, इससे कबल कि मैं ब्रेक पर जाऊँ, एक मैसेज, एक पैगाम है। आप लोगों को मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है। सियासी दर्जा हरारत बहुत ही बुलंदी पर इस वक्त चल रहा है, यानी जलसा जुलूस, और यहाँ तक कि भाई मौलाना फजल रहमान तो कह दिया भी कि अगर पुलिस आप पर डंडा बरसाती है तो आप भी डंडे बरसाएं लग। एक तरीके से वो सिविल नाफरमानी का उन्होंने अंदिया अपने कारकुनों को, अपने वर्करों को दे दिया, जो कि इंतहाई ख़तरनाक है। इसी दौरान जो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का एक ट्वीट आता है, जो ट्वीट मैं अपने देखने वालों के नज़र करता हूँ। कोरोना वायरस के दौरान हमारा मुकाबला एक ऐसी सियासी क़यादत से है जो कभी जमहूरी जदोजहद का हिस्सा नहीं रही। ये सियासी रहनुमा अपनी वीरान हवेलियों में पुरतईश ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इमरान खान ने अपने ट्विटर पैगाम में पीडीएम पर तनकीद करते हुए कहा कि इन सियासी जमातों के कायदीन में अवाम के साथ हमदर्दी का फुकदान है। पीएम का कहना है कि इनका वाहिद और मायूस कुन मकसद लूटी हुई दौलत और बदउनवानियों को बचाना है। एनआरओ हासिल करने के लिए ये कुछ भी करने को तैयार हैं। नाज़रीन, से कबल के मैं ब्रेक पर जाऊं, वही मुतालबा, वही मेरा कि अगर जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उससे गुजारिश है, दरख्वास्त है, इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने कमेंट से मैं ज़रूर आगाह करें ताकि मुझे पता चले कि हमारा ये प्रोग्राम किस डगर पर चल रहा है। नाज़रीन, वेलकम टू ब्रेक। बात करते हैं सिंध पुलिस के सरबराह आईजी मुश्ताक महर से मुतालिक। मुश्ताक महर साहब, आप मेरे लिए काबिल एहतराम है। आपको याद होगा कि 19 अक्टूबर को जो भी कुछ आपके साथ हुआ उस पर सबसे ज़्यादा शोर मैंने मचाया और मैंने उस पर एक नहीं, दो नहीं, लातादाद प्रोग्राम किए। मैं जर्नलिस्ट हूँ और सवाल करना मेरा हक है। तनकीद मैं करता हूँ, तामीरी तनकीद करता रहूँगा। आपको मेरी तनकीद या किसी भी पुलिस अफसर को मेरी तनकीद अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन मैं तनकीद करता रहूँगा। मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो हमारी पुलिस है वो एक न्यूट्रल पुलिस बनकर जो है माशरे की खिदमत करे, माशरे को एक सेहतमंद माशरा बनाए, जिस तरीके से मगरिब में होता है। किसी भी माशरे को बेहतर बनाने में जो है वो पुलिस जो है वो रीढ़ की हड्डी का दर्जा रखती है। यही वजह है कि मेरे सारे के सारे प्रोग्राम पुलिस से मुतालिक होते हैं और मैं पुलिस पर तनकीद करता हूँ। मेरे किसी से कोई ज़ाती अदावत, कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि पुलिस जो है अपने असल मुकाम पर आ जाए, किसी की बी टीम बनकर वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम न दे। ये पुलिस जो है ये आवाम की है, पब्लिक सर्वेंट है पुलिस, गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है। पूरी दुनिया में जो है पुलिस कम्युनिटी के लिए काम करती है। हमारी पुलिस जो है वो भी पब्लिक सर्वेंट है और पब्लिक सर्वेंट बनकर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे, गवर्नमेंट सर्वेंट बनकर नहीं। इसलिए कि आपको तनख्वाहें जो है वो आवाम के टैक्सों से मिलती है और आपका काम जो है आवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करना है, न कि सिर्फ मिनिस्टरों की और गवर्नरों की और सदरों की और वज़राए आज़मों की आप सिर्फ उनको प्रोटेक्शन दें। नहीं, आपका काम जो है एक आम चाबड़ी वाले को भी उतना ही आपने तहफ़्फ़ुज़ देना है जितना आपने किसी मिनिस्टर को, जितना आपने किसी जज को, जितना आपने किसी और बड़ी शख्सियत को प्रोटेक्शन देना। यही हक जो है वो चाबड़ी वाले का है, यही हक जो है बस ड्राइवर का है, वो यही हक किसी छोटे से छोटे बंदे का है। इसलिए कि सबके टैक्सेस से पैसे आपको मिलते हैं, आप पब्लिक सर्वेंट हैं। आपने गुलजार सोहो का ट्रांसफ़र कर दिया, ग्रेड 17 का अफसर था, उसने ऑडिट किया और बहुत सारी चीज़ें बेनकाब की, अपने फ़र्ज से इंसाफ किया, आपने उनको भेज दिया। चलो कोई बात नहीं, आपने रवाना कर दिया उनको। अब उनकी जगह पर आपने ग्रेड 14 के जो आपने क्लर्क है या सबूर, उनको आपने जनाब इंचार्ज बना दिया एस्टेब्लिशमेंट 2 का। इस तरीके से एक क्लर्क सलीम तनोली है
ग्रेट 14 का है, आपने 17 में उसको बिठा दिया। वो सबसे बढ़कर जो अदनान है, उनसे मुतालिक जो डॉक्टर अमीर शेख जो CCPO थे, उनकी जो उन्होंने एप्लीकेशन दी थी, दरख्वास्त दी थी कि हमें रिपोर्ट दो, इनके खिलाफ कार्रवाई करो, एक रिपोर्ट दी थी उस वक्त के DIG, अब मौजूदा भी CIA के आरिफ हनीफ को, उन्होंने वो इंक्वायरी मुकम्मल करके भिजवा दी थी कि भाई ये जो है, ये जो अदनान है ये रंगरूट है ऑन द रिकॉर्ड, और इसका कोई रिकॉर्ड नहीं, इन्होंने कोई एक भी कोर्स नहीं किया। तो फिर इनको किस खुशी में, किस खाते में, सिर्फ इस वजह से कि वो IG का PSO है, उन्हें प्रमोट कर दिया, पहले ASI फिर सब इंस्पेक्टर बना दिया। यानी कौन सा कायदा, कौन सा कानून, कौन सा ज़ाब्ता, वो रिपोर्ट कहाँ चली गई, ज़मीन हवा में तहरील हो गई धुआं बनकर, या राख बनकर ज़मीन पर बिखर गई, किसी को कुछ नहीं पता। तो ये सब कुछ आपके ज़ेरे साया हो रहा है मेरे प्यारे मोहतरम मुश्ताक मेहर साहब। अगर मैं इस पर कोई प्रोग्राम करता हूँ, मैं इस पर कोई अगर आवाज़ उठाता हूँ, तो इस पर तो नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसकी कार्रवाई करें, आप IG हैं, आप क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? ये मैं कहता हूँ और मैं कहता रहूँगा, ये निशानदेही करना मेरा फ़र्ज़ है। आप जर्नल हैं, आप आवाम को इंसाफ दें, और आवाम को इंसाफ आप उस सूरत में देने में कामयाब होंगे जब आप अपने महकमे के अंदर लोगों को इंसाफ देंगे। आप अपने महकमे के अंदर तो किसी को इंसाफ दे नहीं रहे। जो काम करने वाले हैं उनको आप किक मार के निकाल देते हैं, और जो काम नहीं करने वाले हैं उनको आप सीने से लगाते हैं, नवाजते हैं, उनको आप प्रमोट करते चले जाते हैं। जिसकी मिसाल जो है ये आपका अदनान है, ASI बना दिया आपने, पहले सब इंस्पेक्टर बनाया, जबकि एक रंगरूट है जो कोई कोर्स नहीं कर चुका है, जिससे मुतालिक DIG आरिफ हनीफ की रिपोर्ट है। आरिफ हनीफ साहब खुद चीखते चिल्लाते रहे कि भाई मैं तो रिपोर्ट दे चुका हूँ, मेरी रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो मैं क्या करूँ। तो मुश्ताक मेहर साहब, मैं फिर ये कहूँगा कि आप मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, और मैं आपकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, और मैं ना चाहते हुए मुझे ये प्रोग्राम करना पड़ रहे हैं कि आप IG सिंध हैं, और ये आपकी ज़िम्मेवारी में शामिल है, जो मैं बार बार आपकी तवज्जो उन जानिब मबजूल करवाता रहता हूँ। नाज़रीन, इसी तरीके से बात करेंगे गिजरी पुलिस मुकाबले की। आगा माशूक SHO गिजरी हैं, उन्होंने गिरफ्तार जो ट्रेस किए थे मुल्ज़िमान को, जो बाद में पुलिस मुकाबले में हलाक हो जाते हैं, सराइकी ग्रुप बताया जाता है। एक और ग्रुप के बारे में भी पुलिस का कहना है कि वो भी इस वक्त सरगर्म अमल है। ये इतने ख़तरनाक डाकुओं के गिरोह हैं कि ये वारदातें भी करते हैं, और वारदातों के साथ साथ इनसे मुतालिक ये भी इत्तला मिली कि ये बाज़ वारदातों में जो है गैंग रेप भी कर चुके हैं। ऐसा कहना है गिजरी पुलिस का। अब आगा माशूक का कहना है, और अब हमें बदकिस्मती से जो है वो बाज़ लोगों की मुखालफत का सामना करना पड़ रहा है। इनका इशारा जो है वो लैला परवीन की जानिब है, जो कि PTI की खातून रहनुमा है, जिनमें हलाक होने वालों में से उनका एक ड्राइवर है, जिसके बारे में लैला परवीन का कहना है कि उससे ज़िंदा सलामत घर से ले जाया गया, और बाद में मालूम हुआ कि पुलिस मुकाबले में वो हलाक हो चुका है। एक तरीके से उनका शुबा है कि ये पुलिस मुकाबला जो है ये असल नहीं है, और हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखता। लेकिन पुलिस जो है, गिजरी की पुलिस और ख़ुद SHO जो है आगा माशूक, उनका कहना है कि ये बिल्कुल 100% मुल्ज़िमान थे, जिसका इल्म जो है सबको था। और जिस वक्त ये मुकाबला हो रहा था, हमें ये मालूम था कि इसमें एक मुल्ज़िम जो है वो क्या नाम है, इनका लैला परवीन का ड्राइवर है। लेकिन हमें इस सारी मुखालफत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद चूँकि ये मुकाबला हुआ, वो मुकाबले में ये इनकी सारे के सारे मारे गए। इन्होंने पुलिस पर हमला किया, पुलिस ने इन पर हमला किया, आमने सामने फायरिंग होती रही। उसमें ये फायरिंग के नतीजे में जो है ये 5 मुल्ज़िमान जो है हलाक हो गए, और ये बहुत सारी वारदातें कर चुके हैं। इसके अलावा एक और गिरोह जो है उनको भी जो है वो अब पुलिस तलाश कर रही है। ऐसा जो गिजरी आगा माशूक का कहना है कि ये मुल्ज़िमान जो है ये बड़ी मुश्किल से और बहुत हसास इदारों के ताउन से इनकी काफ़ी दिनों से वाच हो रही थी, रेकी हो रही थी, और रेकी के नतीजे में जो है ये इनका सुराग मिला, और सुराग मिलने के बाद जो है वो ये पुलिस के हत्थे लगे, और फिर उनके इनकाउंटर हुआ, और इस इनकाउंटर के नतीजे में ये 5 मुल्ज़िमान जो है हलाक हो गए हैं। ये मुल्ज़िमान बहुत सारी वारदातों में मुलविस हैं। इन्होंने जो है वो दरख्शां के इलाके में किसी कैप्टन के घर में भी डाकाज़नी की वारदात की थी, और इससे कबल जो है वो अली मोहम्मद महर जो साबिका वज़ीर आला सिंध थे, उनके बंगले में भी ये एक डकैती की वारदात कर चुके हैं। ये मुल्ज़िमान जो है वो बाज़ बंगलों में जो है वारदात के दौरान जो है गैंग रेप भी कर चुके हैं। ये भी शिकायतें आई थी, लेकिन लोग जो है वो अपनी
شرم کی وجہ سے جو ہے، اپنی بے عزتی کی وجہ سے جو ہے یہ واقعات جو ہے پولیس کو اس طریقے سے رپورٹ نہیں کیا کرتے تھے. یہ کہنا ہے ایس ایچ او گزری آغا معشوق کا. ناظرین، اس سے قبل کہ میں اجازت چاہوں، پھر وہی میرا گزارش، وہی میرا مطالبہ کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش بھی ہے، درخواست بھی ہے کہ میرے اس چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں، اور اپنے کمنٹس میں ضرور آگاہ کریں کہ یہ پروگرام آپ کو کیسے